सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रमनजीत कौर। मैं तुहाडा अपने चैनल लर्न इंग्लिश इन पंजाबी ते स्वागत करदी हाँ। तो अज असी जिहड़ा टॉपिक करन जा रहे हैं सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुहाडी इंग्लिश स्पीकिंग दे लई, ते इहदा नाम है जी टेंसिस। तो टेंसिस शुरू करन तो पहला मैं तुहानूं ये कहूँगी कि तुसीं जे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि तुहानूं हरेक वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी तुहानूं मिल जावे उहदी नोटिफिकेशन। तो तुसीं जे अपने दोस्तां दे विच फैमिली दे विच कोई इहो जिहा पर्सन आ जिन्हों इंग्लिश बोलनी जिहड़ी औखी लगदी है, पढ़नी औखी लगदी है, लिखनी औखी लगदी है, तो तुसीं उहदे नाल एक कोर्स है जो शेयर कर सकदे हो तो उहदी भी मदद हो जाएगी। तो हुण असीं अपना जिहड़ा टॉपिक है उहदे ते वापस आउने आ ते शुरू करदे आ। तो सानूं सब नूं पता है कि जिहड़े टेंसेस ने वो किन्ने तरीके दे हुंदे ने, 3 तरह दे हुंदे ने, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की हुंदा जो समा इस टाइम चल रहा है, पास्ट जो बीत चुक्या है, तो फ्यूचर जो समा आऊगा भविख की गल करदे आ। ये फरदर जिहड़े आ 4 टाइप हुंदे ने इन्हां सारिਆਂ दे अपने आप च। मैं इत्थे एक दे लिखे ने, बाकी दोआं दे नहीं लिखे। उहदा कारण ये आ कि जो नाम इन्हां दे ने ਉਹੀ नाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ कि प्रेजेंट टेंस है जो प्रेजेंट टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ फर्दर टाइप की गल करिए तो सिंपल प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹਨੂੰ प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलते हैं। फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस ਹੁੰਦਾ है, प्रेजेंट परफेक्ट ਹੁੰਦਾ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ਹੁੰਦਾ है। तो हुण असी वारी वारी एक वारी इन्हां नूं पढ़ांगे, तो बाकियां दे भी सेम टाइप ही हुंदे आ। सिंपल पास्ट ਹੁੰਦਾ है, फिर कॉन्टीन्यूस परफेक्ट ते परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इहदे फ्यूचर दे विच फ्यूचर सिंपल फ्यूचर ਹੁੰਦਾ है, या फ्यूचर इंडेफिनेट जिन्हों बोलते हैं वो ਹੁੰਦਾ है। फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस ਹੁੰਦਾ है, फिर फ्यूचर परफेक्ट ਹੁੰਦਾ है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ਹੁੰਦਾ है। तो हुण असी वारी वारी इन्हां सारिਆਂ टाइप्स नूं पढ़ांगे कि ये की हुंदे ने। सब तो पहला असीं करन जा रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस दे विच जो सिंपल प्रेजेंट है साडे कोल, वो सिंपल प्रेजेंट की हुंदा है। सिंपल प्रेजेंट नूं प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं। देखो बच्चे, जो भी असीं कोई सिंपल जी गल करनी है, एग्जाम्पल लै लो कि मैं फुटबॉल खेडदा हाँ, ठीक है, तो सिंपल जी गल कर रहे हो। जो तुसीं सिंपल जी गल प्रेजेंट दे विच भी ये सिंपल जी गल दसनी है, तो उत्थे तुसीं ये जिहड़ा रूल है टेंस का ये यूज़ करदे हो। ठीक है, समय की गल हो रही है तो ये वाली चीज़ दसोगे तुसीं कि गल जिहड़ी है किहड़े समय च कीती गई है। तो इहदा जिहड़ा रूल है बच्चे वो है कि वर्ब दी फस्ट फॉर्म यूज़ होंदी है, तो नाल उहदे की यूज़ होंदा है एस या ई एस। ठीक है, बाकी वो एस या ई एस है ये डिपेंड करदा वा, ठीक है, वर्ड ते की होऊगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जिहड़ा एस या ई एस है कि ही सिंगुलर है, जिहड़ा उहदे नाल ही लगदे ने, कदे भी प्लूरल दे नाल एस या ई एस नहीं लगूगा। जिद्दां ही, शी, इट, राम ते शाम एक सारे की ने सिंगल ने, तो इन्हां दे नाल एस या ई एस इन्हां दी वर्ब दे नाल जिहड़ा एस या ई एस जरूर लगूगा। बट एक चीज़ जिहड़ी तुसीं याद रखनी कि आई एंड यू ये सारे की ने, ये दोने की ने, ये दोने भी सिंगुलर ने, बट इन्हां दे नाल कदे भी एस या ई एस नहीं लगता। ये चीज़ याद रखनी। हुण आपां इहदी एग्जाम्पल दे दें, जिद्दां है कि आई प्ले फुटबॉल, तो आई है तो सिंगुलर है, बट मैं तुहानूं दस्सिया कि इहदे नाल जिहड़ी वर्ब आऊगी, वर्ब दे नाल एस या ई एस नहीं लगूगा। तो आई प्ले फुटबॉल आऊगा कि मैं फुटबॉल खेडदा हाँ। प्ले का मतलब खेडदा दा मतलब प्ले, सो आई तो मैं दा मतलब आई प्ले फुटबॉल। तो सिंपल जी गल गई, सिंपल तरीके नाल आपां दसती। बट जे यही गल तुसीं करनी कि वो फुटबॉल खेडदा है, तो उहदे लई तुसीं यूज़ करोगे ही। प्ले खेडदा है दे लई तुसीं यूज़ करोगे प्ले दे नाल एस या ई एस। इत्थे प्ले दे नाल एस ज़्यादा वधिया लगदा है वर्ड दे नाल, तां ई एस नहीं सोहना लगदा प्लेस दे नाल। ठीक है, आउंदा भी नहीं है वो, तो ही प्लेस आऊगा, नाल की आऊगा साडे कोल फुटबॉल, क्यों फुटबॉल खेडदा है। बाकी ये तुसीं याद रखना कि जिहड़े प्लूरल वर्ड हुंदे ने, जिद्दां वी, दे या एक तो ज़्यादा परसनस की जो तुसीं गल करोगे, उन्हां सेंटेंसिस दे विच वर्ब दे नाल कदे भी एस या ई एस है जिहड़ा वो नहीं लगदा। जिद्दां वी प्ले फुटबॉल, तो उत्थे की है प्ले दे नाल एस है जिहड़ा वो नहीं लगेगा। ये गल तुसीं बिल्कुल याद रखनी। इस तो इलावा मैं इत्थे एक होर एग्जाम्पल दित्ती है कि मान लो जे इट आ, कोई इट वा तो उहदे नाल सिंपल गल करनी आ तुसीं, तो उहदे नाल की लगूगा। देखो बच्चे, इट जिहड़ा वा ना वो किसी चीज़ लई यूज़ हुंदा वा, तो उहदे नाल हमेशा इज़ लगदा वा या वॉज लगदा वा, इहो जिहियां चीज़ां लगदियां। उहदे नाल वर्ब दे नाल एस या ई एस लाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। जिवें इट इज़ गुड वैदर, ठीक है, सो इज़ जिहड़ा वा
ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੇਅਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼, ਐਮ ਅਤੇ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਐਨ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਜ਼। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪਲੂਰਲ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰੇਕ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਲੂਰਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਂਡ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਮ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਈ ਐਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੇ ਆ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਐਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆ, ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਐਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੂਰਲ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਦੇ ਆਰ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਆਰ। ਇਜ਼ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਮ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਾ ਹੈਜ਼, ਹੈਵ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਹੈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ, ਦੇ, ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਫੋਰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਬ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਫੋਰਮਸ ਆਫ ਵਰਬ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਹਿਜ਼ ਜੋਬ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈਜ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡੂ ਤੋਂ, ਡੂ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਡੂ, ਡਿਡ, ਡਨ, ਤਾਂ ਡਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਿਜ਼ ਜੋਬ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਿਜ਼ ਜੋਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ ਕਿ ਹੀ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਦੇ ਤੋਂ ਦੇਅਰ ਬਣੂਗਾ, ਦੈਮ ਬਣੂਗਾ, ਔਬਜੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੈਸਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਲੋਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਆਰ ਜੋਬ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਜ਼ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਗੱਲ ਹੈ।
ठीक है। तो वी आएगा, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ, ਦੇਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਆਊਗਾ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਡੂ, ਡਿਡ, ਡਨ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਆਰ ਜੋਬ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਟਾਈਪ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਚੌਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਲੀਪਿੰਗ ਫੋਰ 4 ਆਵਰਸ, 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਐਂਡ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਪਰਫੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੈਜ਼, ਹੈਵ, ਬੀਨ, V1 ING, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਜ਼, ਹੈਵ, ਬੀਨ, V1 ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ING ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰਫੈਕਟ 'ਚ ਹੈਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਹੈਵ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਲੀਪ, ਤਾਂ ਸਲੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ING, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫੋਰ 4 ਆਵਰਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 4 ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਹੈਡ, ਬੀਨ, V1 ING ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ, ਸ਼ੈਲ, ਹੈਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਨ, V1 ING ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਔਖੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ। ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਤੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਦਾ, ਪਲੂਰਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਗ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ, ਉਸਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ, ਉਸਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਵਾ। ਗਾਇਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਂਗ। ਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਸੈਂਗ, ਹੀ ਸੈਂਗ ਅ ਸੌਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਪਲੇਡ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਚ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, V1 ING ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਵਾਜ਼, ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ V1 ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ V1 ਅਤੇ ING ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰ ਪਲੇਇੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ,
ठीक है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो वर यूज़ होके वर्ब की पहली फॉर्म नाल ING लग गया, तो सिंगल सीगा तो वॉज लग के वर्ब की पहली फॉर्म नाल ING जिहड़ा वो साडे कोल लग गया। हुण असीं जिहड़ा लास्ट इहदा पार्ट है वो हैगा पास्ट परफेक्ट करन जा रहे हैं। वो की है, वो की काम जिहड़ा साडे कोल पूरा हो चुका सीगा, ठीक है। इत्थे सी आऊगा तो रूल इहदे लई लगदा वर्ब दी तीजी फॉर्म V3 लगूगी, नाल लगूगा हैड, ठीक है। ਇਹਦੀ एग्जाम्पल कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा समझ आऊगा। जिवें वी हैड डन दिस टास्क, कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ना हैड ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈਡ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਡ ਡਨ ਦਿਸ ਟਾਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਡ ਲਾ ਕੇ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਡੂ ਡਿਡ ਡਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੀ ਹੈਡ ਡਨ ਦਿਸ ਟਾਸਕ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਂਸ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ 3 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਫਿਊਚਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹਜੇ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਊਚਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਸ਼ੈਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿਲ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲ ਲੱਗੂਗਾ ਐਂਡ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵਿਲ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਆਈ ਵਿਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕੋਈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕੋਈ ਪਲੂਰਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਜਾਂ ਵਿਲ, ਸ਼ੈਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਈ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਵਿਲ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂ ਸ਼ੈਲ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਟਾਈ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਲ V1 ING, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ING ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੇਇੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਿਲ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ING। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੇਇੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੇਇੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਅਤੇ ਪਲੂਰਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, V3 ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਡਨ ਦੇਅਰ ਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲ ਲਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਡਨ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਡਨ ਦੇਅਰ ਵਰਕ, ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਡਨ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੇਅਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।